सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 1 सितंबर है, दिन वीरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 16 भादों है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी तो बाद वापरे बहबल कलां गोली कांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ कर रही सिट ने हुण श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ਨੂੰ 6 सितंबर ਨੂੰ तलब किया है। कोटकपूरा गोलीकांड के लिए सुखबीर बादल तो 14 सितंबर ਨੂੰ पुछ पड़ताल होगी। IG रैंक के पुलिस अधिकारी नौनिहाल सिंह की अगवाई हेठली सिट के वलों चंडीगढ़ के विच अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल तो पुछ पड़ताल की जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सकिया कि सुखबीर बादल जाणगे जां फिर नहीं। हालांकि परसों उन्होंने कहा सी कि मैं जांच विच सहयोग लिए तैयार हाँ, पर मैनूं सम्मन ही नहीं मिलिया। दिसंबर 2021 तो पिंड बहबल कलां दे विच जिहड़ा बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा लग्या होया, उस मोर्चे ते अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन पहला प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाएगा। मोर्चे की अगवाई करने वाले नौजवान सुखराज सिंह न्यामीवाला ने सारियां संगतां नूं वध चढ़ के इत्थे पहुंचण की अपील की है ताकि बरगाड़ी बेअदबी अते गोली कांड के इंसाफ के लिए अगे की रणनीति उलीकी जा सके। सरकार तो निराश हो चुके ने। लुधियाना के दाणा मंडी ट्रांसपोर्टेशन घोटाले दे विच गिरफ्तार पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू नूं भी पटियाला की केंद्रीय जेल दे विच भेज दिता गया है। विजिलेंस का रिमांड खत्म होने तो बाद मुड़ अदालत दे विच कल आशू नूं पेश किया गया सी, जिथे अदालत ने उन्हां नूं न्यायिक हिरासत विच जेल भेज दिता है। हुण जेल दे विच पंजाब कांग्रेस के 2 साबका कैबिनेट मंत्री इकट्ठे हो जाणगे, क्योंकि पहलां इत्थे नवजोत सिंह सिद्धू भी सज़ा भुगत रहे ने। हालांकि अदालत के हुक्मां तो बाद आशू नूं पहलां लुधियाना केंद्रीय जेल विच भेजिया गया सी, पर उत्थे सुरक्षा दे नाल थां दी घाट दे हवाले करके आशू नूं पटियाला जेल विच भेज दिता गया। विजिलेंस ने 3 दिनां दे होर रिमांड की मांग की सी, पर अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले दे विच कल विजिलेंस ने मुड़ कांग्रेसी कौंसलर ते साबका मंत्री दे सब तो नेड़ले साथी सनी भल्ला नूं सद्दिया ते नाल ही कारोबारी हिम्मत सूद भी विजिलेंस दफ्तर पहुंचे। उन्होंने पूछे गए सवालों के जवाब भी दिते अते विजिलेंस वालों मंगे कागजात भी जमा करवा दिते ते चले गए। कौंसलर सोनी भल्ला हुण तक 6 वारी विजिलेंस दफ्तर आ चुके ने। इस घोटाले दे विच विजिलेंस ने कल मुल्लापुर इलाके दे विच छापेमारी करके पंजाब कांग्रेस के जनरल सकत्तर कैप्टन संदीप सिंह संधू के नज़दीकी मनप्रीत ईसेवाल नूं भी पुछ पड़ताल लई हिरासत विच लिया, पर उसनूं देर शाम रात 9 बजे के करीब छड्ड दिता गया सी। पता लगा कि मनप्रीत प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी का इहदा कारोबार है। मंत्री और उसके करीबियां के वलों पैसों का निवेश भी करवाउंदा रहा। यह गल भी सामने आई है कि मनप्रीत ने पिछले 1.5 तो 2 सालों के विच अपने ते अपने परिवार वालियां दे नां ते लगभग 100 तो वध जायदादां खरीदियां ने। मनप्रीत सिंह पंजाब कांग्रेस जनरल सकत्तर कैप्टन संदीप संधू का भी खासम खास दस्सिया जाता है। यह भी संभावना है कि आउंदे दिनां दे विच संदीप संधू दीयां मुश्किलां भी वध सकदियां ने। उधर बर्खास्त DSP बलविंदर सिंह सेखों ने लोक सभा मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कल मोर्चा खोल दिता है। दरअसल विजिलेंस की टीम 22 अगस्त को जो साबका मंत्री आशू को गिरफ्तार करने लिए सैलून पहुंची सी, उत्थे लोक सभा मैंबर रवनीत बिट्टू भी पहुंच गए सन। उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों के नाल बहस भी की सी ते वो वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ते भी पाई सी। उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों को चोर तक कह दिता सी। फिर विजिलेंस अधिकारियों के नाल थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। विजिलेंस अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर लुधियाना के कोल इसकी शिकायत भी की सी, पर पुलिस ने हाले तक इस मसले दे विच कोई कार्रवाई नहीं की। ते हुण बर्खास्त DSP बलविंदर सिंह सेखों का इल्जाम है कि लोक सभा मैंबर बिट्टू ने शरेआम विजिलेंस अधिकारियों को धमकियां दित्तियां, माड़ी शब्दावली वरती, धक्के मारे, ड्यूटी च रुकावट पाउण की कोशिश की, पर पुलिस दे वल्लों 9 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ते उन्होंने ऐलान किया कि 1-2 दिनों के विच वो जिला प्रशासन दफ्तर के कोल भुख हड़ताल ते बैठणगे ते भुख हड़ताल उदों खत्म हो जदों बिट्टू खिलाफ केस दर्ज हो। दस्सण वाली गल यही है कि जिहड़ा रवनीत बिट्टू है ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ CP ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਿਆ। गलत आदमी जोड़े है अपने ठिकाने से बैठे चाहते ये सी कि साडे वर्गे लोग इस तरह होवे, होया उल्टा है। इन्हों आप अपनी कीतियां हुई भुगतनियां पै रही। तो सो कुदरत का इंसाफ देखने को मिला। पुलिस की जी इन्वेस्टिगेशन है ठीक चल रही है। आने वाले समय में अजे ये काम शुरू होया, ये कोई खत्म नहीं होया। अज
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਧਰਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ? ਕੱਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਗੋਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਸਕਾ ਇਹ ਬਣਤਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਉਹ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਪਰਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਣ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੁਟੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ PCR ਕਾਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਰੋ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ PCR ਵਾਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, PCR ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਰੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਤੜਕੇ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 295 AIPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 14 ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਨਸਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੱਲ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ KYC ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 44% ਕਿਸਾਨ KYC ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ KYC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 11 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 3528 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ, CA ਆਦਿ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਖਫਾ ਹੋਏ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਝੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਝੂਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 1,16,355 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫ੍ਰਿਜ, ਡਿਸ਼, TV, ਬਲੈਂਕਟ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 21 IPS ਅਤੇ 33 PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਰਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 1001 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਓਲਾ ਮਾਈਨੋ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੈਲ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਗੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਮਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਧੁੱਪ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਰਹੂਗਾ। ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼
ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕਲਪਰੇਟਸ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਸੋਲਵ ਇਟ ਸੂਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਖਾਦਸ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਟੀ ਖੇਮਕਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਫਾਦਰ ਥੋਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11:15 ਵਜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਿਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾ ਮਾਫੀਯੋਗ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਿਤ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ सिरसा पड़क गए। क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन ये पास्टर अंकित नरूला जैसे लोग, बरजिंदर सिंह जैसे लोग पंजाब में ये पाप कर रहे हैं। और जब इस पाप को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जो इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने शहादत दी धर्म की आजादी के लिए, जब उनके वंशज निहंग सिंह जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए आते हैं तो पंजाब सरकार उनको जेलों में बंद करने का काम करती है। ये पाप कर रही है मान सरकार, ये बहुत बड़ा पाप कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। पंजाब में जो सिखों का और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है उनको पुलिस फोर्स दी जा रही है और जो इस जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोल रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। मैं जथेदार अकाल तख्त साहब का धन्यवाद करता हूं, उनका समर्थन करता हूं जो उन्होंने डटकर इसके ऊपर अपना बयान दिया है और विरोध जताया है। और मैं पंजाब सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपने इस कार्रवाई को नहीं रोका तो हम सब लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस दरमियान कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी ट्वीट करके पंजाब के मुख मंत्री नूं इस घटना का गंभीर नोटिस लैण दी अपील की सी अते आम लोकां नूं भी स्थिति नूं काबू तो बाहर ना जाण देण ते सारे वर्गां नूं हर कीमत ते शांति ते सद्भावना बनाए रखण दी अपील की। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं भी शांति दी पहलकदमी दे विच अगवाई करन नूं कहा। ते इस सारी घटना नूं जदों गौर नाल देखदे हां तां पूरी कोशिश है इस घटना दे राहीं कि सिख अते ईसाई भाईचारे दे विच पंजाब दे विच टकराव वधाया जावे, क्योंकि इन्हीं दिनी वैसे ही तनाव चल रहा है। सब तो वध जिहड़े धर्म तब्दील करन वाले लोग ने उह सिख धर्म दे ही लोग ने जिन्हां नूं
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਂਧ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਨਨਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੀਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੇ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 95% ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,700 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5600 ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ 7100 ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਗੀਤ YouTube ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਤੇ ਆਊਟਲॉ, ਇਹ 2 ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਗਾਣੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ YouTube ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ L1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ED ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। CBI ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹੀ ਕਪਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਸਮਨ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਮਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਮਨ ਭੇਜੇ, ਲੀਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ।
14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਰ ਹੋ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਈਡੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਠੇਕੇ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਠੇਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 1 ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ BBMB ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ नो एंट्री ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। भारत के इस 75 साल के लोकतंत्र में मैं कहूंगा कि एक केस स्टडी होगी कि कोई सरकार जब इस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में जनता ने छप्पर फाड़ करके जनता आशीर्वाद दिया हो, 117 में 92 सीट्स जिता करके दी हो, वो सरकार अपने हनीमून पीरियड में ही 100 दिन के पीरियड में ही लोकसभा का जब चुनाव उपचुनाव होता है और वो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिसने सीएम ने खाली किया हो, वहां उसकी दुर्दशा हो जाए, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और उसके बाद में जिस तरह से वर्तमान सरकार यहाँ जो वादे किए थे, जो सब्ज बाग दिखाए थे, जो दिन में सपने दिखाए थे, जो तारे तोड़ करके लाने की बातें की गई थी, अब उन सब से भागती हुई जब नजर आ रही है। मैं सत्यता की बात नहीं करता क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो अब जिस आम आदमी पार्टी को लोग फूलमाला और सरोपा लेकर के स्वागत कर रहे थे, वहां उनके लिए नो एंट्री के बोर्ड लगना शुरू हो गए। ये केवल 5-6 महीने के हालात हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2024 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। आनंदपुर साहब, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष रूप से जो है पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है और उसके चलते जो पहला प्रवास 2024 तक अनेक बार आप सब लोगों से मिलना होगा, उसके चलते मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं।
कल हमने अपने काम का प्रारंभ शुभारंभ जो है ऐतिहासिक गुरुद्वारे जो गुरु हरराय जी ने स्थापित किया था उनके इतिहास के साथ में जुड़ा है। गुरुद्वारा श्री अम्ब साहिब जी, वहाँ से हमने पत्थर टेक करके अपना प्रयाण प्रारंभ किया है और इस संकल्प के साथ में प्रयाण प्रारंभ किया है कि अब के बार 2024 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का कमल आनंदपुर साहब से खिलाएंगे और वो जो यात्रा प्रारंभ होगी वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके समाप्त होगी। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਵਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਮੇਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੋਂਗ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਲੀਡਰ ਸੀਮਾ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੁਨੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 29 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਰਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢਾਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੋਸ਼ ਨੇ
ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੇਰਲਾ ਮੂਲ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ITV ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੀਯੂਵੇਨ ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਜੋਸੇਫ ਸੈਬਸਟੀਅਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ 2 ਜਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ 256 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। NCRB ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 31,677 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ 86 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 49 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 28,046 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2019 ਵਿੱਚ 32,033 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ 6,337। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,947, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,496, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,845 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1,250 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।